नमस्कार दर्शक बंधु आपणकर जदि तुला राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी आपणक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही कारण एही भिडियो रे एमिति ग्रहंकर गोचर राशि परिवर्तन विषय रे आलोचना करिबा जी एही रथयात्रा बा श्रीगुंडीचा ठारू आगामी 135 दिन आपणकर प्रभावित करिबा पई जाउछंती माने एही जुलाई मास 16 तारिख ठारू आगामी 135 दिन पर्यंत आपणक जीवन में बहुत अधिक प्रभाव पकाइबा पई जाउछंती एवं आपणक जीवन में बहुत गुड़िए घटना बा अघटन मान मध्य घटाइबा पई जाउछंती एवं मने रखंतु एही रथयात्रा बा श्रीगुंडीचा परठारू आपणक जीवन में किछि एमिति आकस्मिक परिवर्तन आनिबे जहाँ आपण आशा मध्य करि नथिबे। देखंतु ज्योतिष शास्त्र अनुसार शनि को गोटे पापी ग्रह बोली कहा जाए, गोटे क्रूर ग्रह बोली कहा जाए एवं न्यायर देवता बा कर्मर स्वामी बोली मध्य कहा जाइथाए एवं शनि को प्रभाव रे समस्तक जीवन रे किछि ना किछि अशुभ ही घटी थाए। आपणक शनि 7.5 धरंतु, शनि महादशा, शनि अंतर्दशा किंबा शनि अढ़ई हेउ किंबा आपणक कुंडली रे जदि भी शनि खराब स्थिति रे थांती तेबे आपणक जीवन रे किछि ना किछि अशुभत्व जीवन जाक लागी रही थाए। किंतु वर्तमान एही रथयात्रा परठारू शनि जेहेतु बक्री हेबा पई जाउछंती शनिकर प्रभाव आहुरी द्विगुणित हेबा पई जाउछि। ता सहित शुभ कार्यर स्वामी, शुभ कर्मर कारक ग्रह एवं देवतांकर स्वामी, आशीर्वादर स्वामी देवगुरु बृहस्पति एही रथयात्रा परठारू अस्त हेबा पई जाउछंती आपणकर शुभाशुभ फल को अधिकांश मात्रा रे कम करिबा पई जाउछंती। तेणु करी शनिकर प्रभाव बढ़िबा एवं गुरुंकर प्रभाव कमिबाटी आपणक जीवन रे बहुत गुड़िए क्षेत्र रे विभिन्न प्रकार परिवर्तन आनिबा पई जाउछंती किंतु आपणक नक्षत्र अनुଯାयी आपणक भिन्न भिन्न क्षेत्र रे आपणक शुभ फल मिलिबो एवं अशुभ फल प्राप्ति हेबो। तेबे देखंतु आपणकर केउ क्षेत्र रे परिवर्तन हेबो, कोन प्रतिकार रहिछि, कोन करिले आपणकर अशुभत्व दूर हेबो ताहा एही भिडियो रे विस्तृत भाव रे आलोचना करिबी। सेति पई आपण आम सहित भिडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आरंभ करिबा किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी तुला राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई भिडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जाइछि जो नंबर साहाय्य रे आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे, कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी, विवाह, व्यवसाय, प्रेम संपर्क, शिक्षा, स्वास्थ्य को नहीं किछि समस्या रहिछि ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेतिपई आपण आम सहित भिडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी खूब कम मूल्य रे आपणक समस्यार समाधान करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं जानिबा केउ केउ बड़ परिवर्तन आपणक जीवन रे हेबा पई जाउछि। एही प्रमुख ग्रह मानकर चलन रे परिवर्तन रे स्थिति परिवर्तन रे आपणक जीवन रे देखंतु षष्ठ भाव को जेहेतु कुंडली रे शुभ बोली मना जाएनी एवं शनि जेहेतु आपणकर षष्ठ भाव रे अछंती तेणुकरी आपणक स्वास्थ्य रे आपण समस्या देखुथिले, आर्थिक समस्या मध्य आपणकर बढ़ी जाइथिला, आपण ऋण आनिथिले ऋणटी को सुझी पारु नथिले, ऋणर भार बढ़िबा कारणरू परिवार रे कोनोसी ना कोनोसी कथा को नहीं खुशीर वातावरण रहु नथिला। विद्यार्थी मानकर शिक्षा क्षेत्र रे समस्या एवं चाकरी पई बारंबार चेष्टा करी निराशता विफलतार सम्मुखीन हेबा एवं आपणकर अजथारे खर्च गुड़ाई बढ़ी जिबा, समाज रे किछि ना किछि कथा को नहीं मान सम्मान हानि घटिबा एवं संतान संततिक पई बहुत अधिक चिंतित रहिबा, आपणक व्यापार रे पूर्व भली लाभ न हेबा एवं आपणकर एक प्रकार लॉस रो सम्मुखीन हेउथिले एवं ता
सहित प्रेम जीवन हेउ बा आपणक दाम्पत्य जीवन हेउ छोट कथा को नहीं कलह मनमालिन मतभेद समस्याटी लगी रहुला। आपण मानसिक दुश्चिंतार रहुले तेबे एही भली जहाँ भी समस्या आपणक जीवन रे चलुथिला ताहा एही रथयात्रा परठारु किछि कांशरे दूर हेबा पई जाउछि। आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबा पई जाउछि। तेबे आसंतु विलंब न करी जानिबा प्रथमे चित्रा तुला राशिर व्यक्ति विशेष मानकर 14/7 तुला राशिर व्यक्ति विशेष मानकर किभଳି ରହିବ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ପରଠାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ଅଧିପତି, ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଦଶମ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସହିତ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ କର୍ମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ହେବା ଏବଂ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମର ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହେବାଟି ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଯୋଗ ବନାଉଛି। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ, ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଳାଷ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର କିଛି ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷଟି ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ବିରାଜମାନ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଥିଲେ, ଦୂରତା ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା, କିଛିଟା ବ୍ରେକଅପ୍ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଏବଂ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ପରଠାରୁ ଯଦି ଆପଣ ଫେକ୍ ରିଲେସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଧୋକା ହେଉଛି, ପ୍ରତାରଣା ହେଉଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ, କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଦୂରତା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ମାର୍ଗରୁ ଲୋନ୍ ପାସ୍ ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସ୍ୱାତି ତୁଳା ରାଶି 15/7 ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ନକ୍ଷତ୍ର ଅଧିପତି ଏବଂ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଆପଣ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଥିଲେ, ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖୁଥିଲେ, ସନ୍ତାନ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ବଡ଼ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ରୁହନ୍ତି ଛାୟାଗ୍ରହ ମାୟାଗ୍ରହ ହୋଇ ସମସ୍ୟାଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି ଏବଂ ଶନି ଯେହେତୁ ବକ୍ରି ହୋଇଯିବେ ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ବୁଝି ବିଚାରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହରେ କିଛିଟା ବାଧା ବିଘ୍ନ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ଠିକ୍ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଅଟନ୍ତି, କର୍ମ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କାରଣରୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିଟି ମଜବୁତ ହେବ। କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ରୋଜଗାର କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥଗତ ସମସ୍ୟାଟି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କିଛି ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣ ଯଦି ବିଦେଶ ଗ୍ରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଥିଲେ, ତେବେ ସେହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଶାଖା ତୁଳା ରାଶି 16/7 ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ଏବଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଧନର ଭାବକୁ ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନକୁ ନେଇ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଥ କେଉଁଠି ଫସିକି ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଛିଟା ଡିଲ୍ ଫସିକି ରହିଛି, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଫସିକି ରହିଛି, କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁନଥିଲା, ତେବେ ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ତାନ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିଲେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପରିଜନ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ତିକ୍ତତା ରହିଛି, ମନମାଳିନ ମତଭେଦ ଚାଲିଛି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦୂରତାଟି ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ IT ସେକ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି, AI ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନ୍ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଅଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଜମି ଭୂମି ଯାନ ବାହନ କ୍ରୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଫଳ
ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଜରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରପର୍ଟିଗତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ନୂତନ ପ୍ରପର୍ଟି କିଣିପାରନ୍ତି। ଗୃହରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଯେହେତୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଅଣ୍ଟାରେ କିଛିଟା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଅସ୍ଥିଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ପେଟରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିପାରେ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। କୁକୁରମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଛୋଟ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କିଛିଟା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଜିନିଷ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା କିଛିଟା ମିଠା ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ମହା ଉପାୟ ହେଉଛି ଆପଣ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଏବଂ ବୁଧବାର ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ରୁଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ସବୁପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତୁଳା ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ତୁଳା ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।